इत्थे बड़ियां बंदशां ने, बड़ियां सीमावां ने, ते जो तशद्दद जो जुल्म होया उहदा असर ला लो जां होर बड़ियां गल्लां ने जिहदी करके इत्थे आम सिख भाईचारे तो उवें जिवें कि कनेडा अमेरिका इंग्लैंड दे विच सिक्स फॉर जस्टिस का साथ सहयोग दिता जा रहा, उवें इत्थे उन्हां तो नहीं दिता जा रहा। इत्थे तां जिहड़ा फेसबुक दे उत्ते कोई पोस्ट भी शेयर कर दिंदा सिक्स फॉर जस्टिस की 2020 रेफरेंडम की जां पन्नू की कोई स्पीच वगैरह, तां तुरंत उहदे उत्ते कार्रवाई हो जाती आ, उहनूं पुलिस सददी आ, उहनूं घूरदे आ ते उहनूं परेशान करदे आ। पंजाब तो बाहर गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं अमेरिकन सिस्टम दे अंदर जिहड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई आ, जदों ਉਹਦੇ अधीन आपदी गल करदा, जदों उत्थे कोई वो जुर्म नहीं करदा, जदों उत्थे कोई वो पाप जां कोई जिहड़ा मुजरमाना हरकत नहीं करदा, तां उत्थों दे सिस्टम नूं ਉਹਦੇ उत्तों कोई तकलीफ नहीं है। जे हुंदी तां हुण नूं ਉਹਦੇ उत्ते मुकदमे दर्ज हुंदे। पुलिस जिहड़ी आ जदों दावे करदी आ, NIA वाले दावे करदे आ भी ਉਹ जी फड़ लिया जी, वो बड़ा खतरनाक सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ तोपां दा पता नहीं की फड़ लिया। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये सारियां इत्थे लगातार हुंदियां रहियां ने, जितों बाद विच बहुत सारे बंदियां नूं लगदा हुंदा कि शायद सच्ची हुई गल इदां आ। ये तो पहलां कि सिखां नूं अकल आवे, क्योंकि सिखां दा भी बहुत वड्डा हिस्सा सनातनी सिख बनिया फिरदा, भारत माता दी जय करदा फिरदा, उस माहौल नूं पैदा होण तो पहलां ही कोई इहदा हल कढिया जाए। इसे करके जदों भाई अमरतपाल सिंह दे मौके माहौल बनदा देखिया, उन्होंने समझ लिया कि इहदे विच पोटेंशियल आ, इहदे विच समर्था। ये तो पहला कि गल हथों निकले फड़ो ते अंदर दिओ। जिस तरीके नाल किसी वेले सारी दुनिया च बदनामी कीती जांदी सी भी पाकिस्तान जिहड़ा है वो जी बेदोषे लोकां दे कतल कराउंदा जी, ओहदा ISI, अज ओहो जिहा लोकां नूं लगदा इंडिया कि किते वो निज्जर नूं मारदे फिरदे आ, किते पन्नू नूं मारदे फड़े जांदे आ। छेती कीते तां हुण पन्नू दी हवा वल इंडिया झाकदा, क्योंकि सारे संसार विच जे पन्नू नूं हुण झरीट भी आ गई तां गल यही जानी है भी इंडिया ने करवाया। जिहड़ी ये इंडियन सिस्टम कहंदा कि जी वो एंटी इंडिया आ, वो ऐ करदा वाह करदा, हुण उहदे कोले पहिलां नालों भी वध ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ मौका है। ਹੁਣ हरेक गल तकरीबन स्पष्ट हो गई है कि जेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू वाकई ही ਉਹਦੀ सिक्स फॉर जस्टिस ਵਿੱਚ कोई गलबात गड़बड़ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ इंडिया ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ प्लान क्यों ਬਣਾਉਂਦਾ। दूजा ਇਹ कि फिर अमेरिकन सिस्टम ਉਹਦੀ राखी ਲਈ क्यों डटदा। सो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोई शंका सुबह ਹੋਵੇ ਉਹ भी निकल गया। आपदी बदनामी तो ध्यान हटाउण लई इस अंबैरसमेंट, इस कसूती स्थिति विच इंडियन स्टेट सिस्टम कोई वड्डी वारदात, कोई वड्डी घिनौनी घटना इहो जी कर सकदा जिहदे नाल गोदी मीडिया ते भारतीय हुकूमत सिखां नूं दोषी बनावे कि देखो जी इन्हां ने आह करता, इन्हां ने ओह करता। इंडियन स्टेट सिस्टम ने खालिस्तानियां दे कतल करन दी ते खालिस्तानी लहर का भोग पाउण का दावा करके अगली इलैक्शन जितण दी, असीं कश्मीर भी फुंड लिया, असीं पंजाब भी काबू कर लिया, भोग पाता सारी लहर। ये जिहड़े एजेंडे तहत तुरे सी उन्हां दी जिन्नी दुर्गति हुई आ, जिन्नी शर्मनाक उन्हां दी स्थिति बनी हुई आ, वो कुछ भी कर सकते। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समुचे सिख जगत ने बहुत कुछ पिछले दौर विच देखिया, खास तौर पर 1978 तो जो सिखां दी नस्लकुशी चल रही है, भारत विच थां थां दे उत्ते सिखां दा शिकार खेडिया गया। सिखां ने भी बनदा सरदा जवाब दिता, पर जदों एक मुल्क ते मुल्क भी वो जिस मुल्क की बहु गिणती के उत्ते साडे भाईचारे ने यकीन करके एक तरीके नाल आपदे आप नूं इस हिंदुस्तान दे इस हिंदू दे हवाले कर दिता भी चलो अपने भरा।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਲਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਾਊਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਤਤ ਸਰੂਪ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੌਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਪੱਤਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, RSS ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਆੜੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੁਕਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਧੁਰ, ਮਿੱਠੇ, ਨਿੱਘੇ, ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
RSS ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ RSS ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ RSS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਦੋਸਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇੰਦਰ ਆ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਹ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ,
ਵੀ ਹਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਹਰ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕੌਣ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਰ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਨੇ, ਦਾਨਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਤੇ RSS ਦੀ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਹਿੰਦੂ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਸਿਆਰੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਬਾਤਚੀਤ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫੜੋ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਪੜਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ, NIA ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ TV ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੇ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਟ ਪਟੂਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਲਖੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਆ ਨਿੱਜਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
मैं कई बार साडे बंदियां नूं कहना जिहड़े साडे टीवी चैनलों के उत्ते सिख जाते आ कि तुसीं जाके बह जाते हो, वो तो उत्थे भागवे ब्रिगेड का नुमाइंदा बैठा हुंदा जिहड़ा टीवी का एंकर बनया हुंदा, वो निरपक्ष थोड़ी हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। जिस तरीके नाल हिंदू कट्टरपंथी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚਿੱਤੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਲੜ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੀਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਦੇਨ ਵਾਲਾ 9/11 ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫੜੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗਰੀਏ ਖਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ।
इस सिस्टम के अंदर बनया होया मुख मंत्री उही कुछ करू, चाहे वह बेअंता बुच्चड़ होवे, चाहे वह सरजीत सिंह बरनाला होवे, चाहे वह बादल होवे, ते चाहे वह भगवंत मान होवे। इन्हां दिनां दे विच बादल दल की लीडरशिप बड़ा टुट टुट के पै रही है कि भगवंत मान ने आ करता ते वाह करता, पर जेकर पंजाब का मुख मंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल होवे, मैनू लगता भी वह भगवंत मान नालों भी ज्यादा तलख ते तिखा चलूगा, क्योंकि इन्हां सारिआं नूं कुर्सी जिन्ना टाइम नहीं मिलती उदों तक गल्लां होर हुंदियां, ते जदों कुर्सी हत्थ थल्ले आ जांदी आ फिर गल्लां होर हुंदियां। भगवंत मान जां आम आदमी पार्टी तो आ सारे कासे दी आस ही नहीं सी जिहड़ा कुछ वो करी कुरी जांदे। झूठ बोलना, ठगी नाल हेरा फेरी नाल, तुहानूं चेते आ एक उन्होंने छोकरा जिहा लिया के बिठा लिया कि आ चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा मुख मंत्री पहलों रहा ये तो 2 करोड़ मंगिया सीगा जी ते उहनूं असीं नौकरी देंगे, मुड़ के आपां सुणी आ गल भी वो किधर गया। साडे वल्लों तां चन्नी जेकर वो भी भारत माता की जय वाला ही आ, वो ते करो परचा दिओ अंदर जे उहने गड़बड़ कीती आ, पर सानूं तां पता नहीं लग्या हैगा भी मुड़ के वो मामला किधर गया ते ओहदी जिहड़ी मुंडे नूं नौकरी मिली है जां नहीं मिली। फिर एक बारी इन्होंने बड़ा रौला पाया कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने इन्नी बड़ी जमीन जायदाद दब ली सी, असीं वो जायदाद सारी हथों कढ़ ली, जे आ बूआ ना उस मामले च असीं मुड़ के कुछ सुनिया भी कुछ होया करिया होवे। इदां ही होर बड़े मामले है। पिछे जे एक नवदीप सी थाणेदार जिहदे करके 2 नौजवान गोइंदवाल साहब दरिया दे विच विचारे चढ़ाई कर गए, वो थाणेदार नज़ारे लैंदा फिरदा, कोई उहनूं फड़िया नहीं करिया नहीं। सो इस माहौल दे विच जे कोई ये सोचे कि जी सरकार बदलण नाल कोई बदलाव आजू, बदलाव बदलू कोई नहीं आउंदा इत्थे। आही मास्टर उदों कुੱਟ खांदे फिरदे जिहड़े हुण कुੱਟ खांदे फिरदे आ। इस करके साडा तां सिੱਧਾ जिहा मनना है कि पंजाब दा मुख मंत्री जिहड़ा मर्जी होवे उहनूं ये ड्यूटी लाउंदे आ, ते जिवें अमरतपाल सिंह वाले मसले च होया उही सारा कुछ हुंदा। ये गल नहीं कि पंजाब दे विच खालिस्तान दे जां इत्थे कोई बागी भावना खत्म होगी। यही पंजाब आ जदों सरसे वाले दा रौला पवे जां कोई भी होर मुद्दा होवे, खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे इत्थे ही गूंजदे। आ जिहड़ा अपने मोर्चा लग्या सी बरगाड़ी वाला, जदों भाई ध्यान सिंह मंड उत्थे बैठे सी, एक दिन पंगा लै बैठे बादल दल वालियां ने ते कांग्रेस ने इक्को दिन आपदे बड़े इकट्ठ सद लए। उदों मोर्चा लग्या होया सी ते गड्डियां पिंडां चों निकलियां तां सी भी कांग्रेस दे प्रोग्राम च जाना जां बादल दे प्रोग्राम च जाना, स्टिकर लगे हुए झंडियां उन्हां ते लगियां होईयां रैली ते जाण लई, पर पहुंचे कित्थे सी? ओह बरगाड़ी भाई ध्यान सिंह मंड वाले मोर्चे च पहुंचे सी। घट्टो घट 10 किलोमीटर तो तुर के जाना पै रहा सी लोकां नूं स्टेज वल, एडा भारी इकट्ठ। इह आ पंथ। पंथ ने कदे पिठ नहीं दिखाई। भाई गुरबख्श सिंह बैठा भुख हड़ताल ते, सारे पंथ ने ओहदे मगर खड़ के दिखाता, वो जरूर ट्रैपड हो गया, बरगड़ाया गया, चाहे बाद विच ओहनूं जान देनी पैगी। आ जदों साडा हक फिल्म दा मसला बनिया, पंथ खड़ के दिखाता, जो बोले सो निहार फिल्म दा मसला बनिया, पंथ खड़ के दिखाता। ते आ जदों सरसे वाले दा मसला जां किसी भी होर गल दे विच पंथ कदे भजदा नहीं, पंथ कदे पिठ नहीं दिखाउंदा। पर पंथ इत्थे बार-बार ठगिया भी गया। पंथ दी सारी जिहड़ी ताकत हुंदी आ जदों किसी दे मगर आ जांदी है, उदों दिल्ली वाले सिस्टम जिवें प्रैशर कुकर की सीटी हुंदी है ना, जदों सीटी उत्ते चकदी है ते हवा निकल जाती है, उवें करना सिख गए हो। नहीं तो भाई गुरबख्श सिंह खालसा कदे भी उतों उठदा ना, पर उहनूं ठाल लिया ना बादलकियां ने जिहड़े पंथक कहउंदे आ। फिर कांग्रेस दे राज सी, दिल्ली वालियां ने इत्थे कहा भी हुण मोर्चा बहुत अगे चले गया ते तूं भाई कर हल, ते कैप्टन ने बिठे पोचे मारे ते भाई ध्यान सिंह मंड ने मोर्चा जिहड़ा सी वो खत्म करता। किड्डा वड्डा सिख जगत का साथ सहयोग मिलिया जदों ਚੱਬੇ की धरती उत्ते सरबत खालसा होया। पंथ कदे नहीं भज्या, अज भी पंथ खड़ा, कौम कदे भी पिठ नहीं दिखाउंदी। पर की करिए, जे हालातां ने वफा नहीं कीती, इहदा मतलब ये नहीं कि असीं पंथ नूं, पंजाब नूं, इत्थों दी धरती नूं छित्तर इत्थे इन्हां नहीं खाधे, अगाह भी खाने। कुर्बानियां इत्थे करन तो कोई नहीं भजदा, पर हालात हुंदे आ, माहौल हुंदा। जदों माहौल बन जांदा उदों रोकिया नहीं रुकदे।
ਬਾਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਆ ਪੰਥ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ISI। ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ISI ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਖੈਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਨੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ G20 ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਇੰਡੀਆ ਝਾਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝਰੀਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੱਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਐ ਕਰਦਾ ਬਾਹ ਕਰਦਾ,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਗਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ, ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਡਟਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਭਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਟੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਛਪ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਪੰਨੂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐ ਭੁਗਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ, ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੋਰ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਫੁੰਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਪਰੋਸੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਵੀ ਐਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ
इस बदले हुए माहौल दे विच बहुत सारे लोकां नूं कई स्पष्टतावां आ रहीआं ने। हुण भाई खंडे बारे भी लोकां नूं लगदा है कि असीं यार गलत सी, क्योंकि लोग बहुत अड़दे सी, जिद्ददे सी, बहसदे सी कि नहीं जी वो तां आपदी मौते आप मरिया, उहनूं कैंसर सी, वो बीमार सी। इवें ही कई बंदिआं नूं जिहड़ा दीप सिद्धू दे कतल बारे सी कि नहीं वो कतल नहीं, वो तां एक्सीडेंट है जी। ते हुण ਉਹਦੇ बारे भी सोचण लग्गिआ कि कुछ है गड़बड़। इवें ही होर बहुत सारियां घटनावां ने बाहर अंदर जिन्हां बारे ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਤ, ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਟੀਮ ਆ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਜਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਉਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਾ। ਉਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 올림픽 ਜਿੱਤਣਾ, ਉਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸਾਡੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਠਾਹਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਸੋਭਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਲਪੁਰਜੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।